नमस्कार बंधुगण। आज आमे गोटे बहु चर्चित बहु विवादित विषय उपरे चर्चा करिवा। कुहा जाए अतीत रे त्राभाणकर राज्य रे दक्षिण भारत रे वर्तमान केरल थिवा स्थान रे स्तन कर निया जाउथिला बा केही केही कहंती नारी को स्तन ढांकीबार अधिकार दिया जाउ नथिला बोली। बहुत लोकंकर बहुत मत, किंतु एबे सोशल मीडिया रे किछि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोपड़ी बोलुचंती से ए कथा को सीधा सीधा खंडन कर दउचंती कि आगरु एमती किछि भी थिलानी बोली। सेमिति आम ओडिशार जणे व्हाट्सएप गोपड़ी होउचंती आम माननीय भाई प्रमाद दोगला, क्षमा करिवे प्रमोद दिगाल। हो चलंतु सुनिबा आम भाई कौन कहउचंती प्रमाद दिगाल भाई, तापरे आमे किछि मंतव्य आउ तथ्य रखिबा, बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य प्रामाणिक। कौन सी ऐतिहासिक तथ्य व ऐतिहासिक सत्यता नथिबा सत्वे सही कहानी को जोरसोर से प्रचार करा जाउछि एवं वर्ग भित्तिक विद्वेषर बीज रोपण करा जाउछि। आम भाई को कथारे पड़िबेनी, ए भलिया लोकंकु सठिक तथ्य न देखि कि लोकंकु भ्रमित करिवारे पूरा निपुण थांती। चलंतु आमे डेरी न करी आमे तथ्य देखिबा। देखंतु व्हाट्सएप गपड़ी माने तो किछि भी केते बेले जहा मन को आसीबो गपी देबे, ताकू ही प्रमाण बोली कहिबे। भाई आमर दि कोचिन ट्राइब्स एंड कास्ट रो बही कभर तो देखे देले, हेले बही रु कोनसी पृष्ठा देखैलेनी कि बही रु कोनसी तथ्य देलेनी। किंतु देखंतु एटा होची दि कोचिन ट्राइब्स एंड कास्ट बही, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिमला लाइब्रेरी, रेयर बही। वॉल्यूम 1 एलके अनंत कृष्ण आयर 1909, पृष्ठा 57, चैप्टर 3 दि न्यायाधीश। बहुत लोक ए विषय रे वीडियो बनैचंती आउ कहंती जे से समय रे ऊपर वस्त्र न पिंधिबा गोटे साधारण कथा थिला। से कथा किछि मात्रा रे सत, किंतु ए कथा भी सत जे से समय रे नारी को स्तन ढांकीबा पई दिया जाउ नथिला। चलंतु देखिबा आगु को तथ्य मिलिबो बही रे किछि। Their chief food is kanji and boiled rice, which they prepare early in the morning, and as soon as this is taken, they go either to work or to seek alms. Should they get anything during the day, they have their evening meal. Otherwise, they have to starve for the night. खाइबा पई केते दारिद्रता देखंतु। कांजी आउ भात ए सब खाई के सकाळ काम को बाहर जानते। जदी काम धंदा किछि मिलिला भलो कथा, मिलिला राति का खाइबा मिलिबो, नहले राति भी समान को उपास रहिया पई पड़े। ए भलिया खाइबा पई असुविधा थिबा परिस्थिति रे, दारिद्रता परिस्थिति रे पिंधिया पई आसीबो कोठु। सेति पई ए कथा किछि मात्रा रे सत जे से समय रे किछि स्त्री लोक तांको वस्त्र रो अभाव थिबा जोगु देहर ऊपर भाग ढांकु नथिले, किंतु किछि जे समर्थ थिले वस्त्र पिंधिया पई तांकु निजर शरीर रो ऊपर भाग ढांकीबा पई दिया जाउ नथिला। चलंतु आगु तथ्य मिलिबो देखिबा। चलंतु आगु देखिबा। They pollute a Brahman by approaching him within a distance of 300 feet, and he has to bathe, renew his sacred thread, and take पंचगव्यम। लोकों को भेदभाव करिकी
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂରତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, 300 ଫୁଟ। 300 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଯଦି 300 ଫୁଟରୁ ଦୂରତା କମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ନା ତାଙ୍କ ପଇତା ବଦଳେଇବେ, ଗାଧେଇବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ମାନେ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ଖାଇବେ। ହଁ, ଆଗରୁ ବି ଖାଉଥିଲେ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଛି ଖାଇବା ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, whenever they have to pass by a field, they always announce their approach by their persistent clamor so that others may not be polluted. ସମାଜର ନିୟମ କେମିତିକା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗା ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିଲେ, ପାରୁଥିଲେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖକୁ ନ ଆସିକି ଅପବିତ୍ର ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏମିତିକା ସମାଜର ଭେଦଭାବ ନିୟମ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ 67, their approach to within a distance of 64 feet pollutes the Brahman and all higher caste including the Shudras. ଦେଖୁଛନ୍ତି, 64 ଫୁଟରୁ କମ୍ ଦୂରତା ଭିତରକୁ କେହି ଚାଲି ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଯେତିକି ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା! ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିଲାନି, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Hence the Ulladans cannot walk along the public roads or come to the bazaars, nor can they approach the precincts of any town or locality where the member of higher caste reside. ଉଲ୍ଲାଡାନ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତିଙ୍କର ଗାଁ ଗଳିରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ମାନସିକତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପେଜ 86 ଦେଖନ୍ତୁ, they cannot draw water from the wells belonging to other castes from whom they live far remote, but can freely do so from the wells of Mohammedans, Christians or Pulayans. ମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଜାତିଙ୍କ ଜନବସ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏମାନେ ଅଲଗା ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୂଅରୁ ଏମାନେ ପାଣି ଆଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁସଲିମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ପୁଲାୟନ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିପାରିବେ। ମାନେ ମୁସଲିମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମାନସିକତା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଚ ମାନସିକତା। ତଥ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଭିଡିଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ତନ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା କି ନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଇଏ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲାନି ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ବି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ସେ ତ ଖାଲି ବହିର କଭର ପେଜ ଦେଖେଇଲେ, ତଥ୍ୟ କିଛି ଦେଖେଇଲେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବହିରୁ ହିଁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଦେଖଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା।
पृष्ठा 121। देखंतु Pulayans live far away from vicinity of the high caste men and cannot approach within 120 feet of the outer wall of the temples of the high caste। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲାୟନ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲା କଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀରୁ 120 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ମନ୍ଦିର ତ ଦୂରର କଥା, ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀରୁ 120 ଫୁଟ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, they are denied admission to the markets and must stand at a distance to make their purchases or sales। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାର ବି ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିକି ତାଙ୍କର କିଣା ବିକା ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ। ଇତିହାସ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିବ। ଇତିହାସକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରହିବନି କେବେ ବି ଲୁଚିକି। ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 120 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ଠାରୁ। ଆଉ ଏବେକାର ମନୋବାଦୀ ମାନେ କଣ କହିବେ ନା କିଛି ଭେଦଭାବ ଥିଲାନି, କିଛି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ମିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏ ବହି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ପୁଲାୟାନ ହେଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ହୋଲି ଥ୍ରେଡ and take ପଞ୍ଚଗବ୍ୟମ so as to be purified from pollution। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁଲ ବଶତଃ କୌଣସି ପୁଲାୟନ ବୋଲି ଜାତିଙ୍କ ମାନେ ଜନବସ୍ତିରେ ଭୁଲରେ ପାଦ ରଖିଦିଏ ବି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହବା ପାଇଁ ପୁଣି କଣ ନା ପଇତା ବଦଳଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧି ହବା ପାଇଁ। ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା 180 ପୃଷ୍ଠା ଅଧ୍ୟାୟ 10। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, they cannot approach the outer walls of the Brahman temples, neither are they allowed to enter the Brahman streets in Palghat। ପୁଣି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିବା ଜନବସ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲାନି। କୋଉଠି? ପାଲଘାଟ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଭେଦଭାବ ଥିଲାନି, ନାହିଁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛି କମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୃଷ୍ଠା 240। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, they have no temples of their own but on all important occasions worship the deities of the temples of the higher castes by standing at a long distance from the outer walls of the sacred edifices। ପୁଣି ସେଇ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଥିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୂଜା ପର୍ବରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀରୁ ବାହାରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ସବୁବେଳେ ନିଷେଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, they have to stand at a certain distance from the outer wall of high caste temples
when they go to worship the deities they are in। ପୁଣି ସେଇ କଥା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଦଳିତ ବର୍ଗ ସେତେବେଳେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ ହଁ ମନ୍ଦିର, ଏବେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ, ପଥର ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଦିନେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହା ଭରସା ହେଲାନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏତେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଥିଲା ହେଲେ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। Francis Day in his Land of the Perumals says that if a Chogan or Ijuvan dare to pollute a Nair by approaching nearer than the prescribed distance, he was at liberty to cut him down। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ନାୟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ପେରୁମାଲ୍ସ ବହିର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯଦି ଚଗନ ବା ଇଜୋନ ଭଳିଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ହାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସିଧା। ଆଉ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ପେରୁମାଲ୍ସ ବହିରେ 316 ପୃଷ୍ଠାରେ। ଆର୍କାଇଭ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରୂରତା, ନିର୍ମମତା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭେଦଭାବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। The males and females were not formally permitted to wear an upper garment above the waist. These and other restrictions were in force throughout Malabar till the beginning of the century and in Travancore till 1859। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1859 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେହର ଉପର ଭାଗରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ହିଁ ଥିଲାନି। କୋଉଠି? ତ୍ରାଭାନକୋରରେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ 1859 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ କେବଳ ନିମ୍ନ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଆଗକୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଭଲ୍ୟୁମ 2 ଦେଖିବା, ଦି କୋଚିନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟସ୍। ଭଲ୍ୟୁମ 2 ରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା। ଭଲ୍ୟୁମ 2 ରେ ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? It is in fact a mark of disrespect to one's own elders and betters for either a male or female of the Nair caste and of all castes below it to cover the upper part of the body। କଣ କହୁଛି? ମାର୍କ ଅଫ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ କଭର ଦି ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ବଡି। ମାନେ ଏମିତିକା ନିୟମ ବନେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଦେହର ଉପର ଭାଗ ଢାଙ୍କିବାଟା ଅସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଦେହର ଉପର ଭାଗ ଖୋଲା ରଖିବା, ନାରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ବାଃ କି ବିଚିତ୍ର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। The prohibition applies both to males and females. Men are moreover cannot wear caps, turbans, shoes, and must divest themselves of these luxuries when they meet their elders, even though the meeting takes place in the middle of the road।
Until 1865, it was forbidden by law for women of the Chauvans and of the lower caste to wear any clothing above the loins. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଭୟ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଟୋପି ପଗଡ଼ି ଜୋତା କିଛି ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ କାଢିଦେବେ, ବାହାର କରିଦେବେ, ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା, ନିର୍ମମତା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗପଡି ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିବେନି କି ମୁଁ କହିଲେ ମୋ କଥା ବି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଖି କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ। କେହି ବି କିଛି ବି କହିଦେବେ, କାହାର କିଛି କହିବାରୁ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନାଟିଭ ଲାଇଫ ଇନ୍ ତ୍ରାଭାନକୋର ବହିରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ସାମୁଏଲ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 1883ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବହି, ସେତେବେଳକାର ସମକାଳୀନ ବହି। ପୃଷ୍ଠା 291। The use of the public highways was forbidden to outcasts and anyone daring to pass on within polluting distance of a nair would be cut down at once. ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ବୋଲି କହିକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ନିଷେଧ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ହାଣି ଦିଆଯାଉଥିଲା। To secure immediate recognition of such classes, they were required to uncovered above the waist. ମାନେ କେବଳ ନିଚ ଜାତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? shoes, umbrella, fine cloth and costly ornaments were interdicted to them. ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତା, ଛତା ଆଉ ଭଲ କପଡ଼ା ଆଉ ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ? The holding of umbrellas was prohibited to all castes except Brahmins. ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛତା ଧରିବା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁମତି ଥିଲା, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଛତା ଧରି ପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଜାତି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ, ଅନୁମତି ନାହିଁ ଯେ ଛତା ଧରି ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, the proper salutation from a female to persons of rank was to uncover the bosom. ସେତେବେଳକାର ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତି କେତେ ଅଭଦ୍ର ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଉପର ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। କି ନିର୍ମମତାରେ ବାବା, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା 340ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। 340 ପୃଷ୍ଠା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ? Another serious evil arising out of the idea of caste pollution is that the covering of the bosom with clothing is forbidden in order to the easy recognition and avoidance of the lower caste by their masters. ମାନେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା, ନିର୍ମମତା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ନିଚ ଜାତି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, this rule of going uncovered above the waist as a mark of respect to superiors is carried through all grades of society except the Brahmins। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପର ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିବା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସୋସାଇଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଉପର ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, this was also the form of salutation even from females to any respectable person। କେମିତିକା ନିୟମ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନାରୀ ଉପର ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସେଇଟା ନହେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଅଭଦ୍ର ଥିଲେ। The upper cloth covering the bosom is taken off before a superior and tied either round the waist or the head। ମାନେ ଯଦି କେହି ପିନ୍ଧିଥିବେ ବି ପୁରା ବସ୍ତ୍ର, ଯଦି କେହି ସୁପରିୟର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ବାଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବଡି ଦିଆ ହଉଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ହେଲେ ଉପର ଛାତି ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଏଇଠି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ କରିବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗପଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କେହି ବି କିଛି କହିଲେ ସେ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁନି। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ, ତାପରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୀମ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଜୟ ମାନବତା।